पढ़ले जे पाठ्यक्रम कौन जो शिक्षा व्यवस्था गांधीजी तैयारी करते तार कौन पाठ्यक्रम थिला विभिन्न पाठ्यक्रम 7टा विषय विषय साधारणतः कहले कौन कौन मातृभाषा गणित धंदा केन्द्रिक शिक्षा बा मौलिक धंदा बुझेला तापरे सामाजिक शिक्षा साधारण विज्ञान बुझेला ता सहित संगीत और चित्रकला एवं हिंदुस्तानी यही 7टा विषय विषय आम पढ़ले 7टा विषय को निश्चित भाव में गांधीजी मौलिक शिक्षार प्रदान करा द्वितीय कथा पढ़ले कौन शिक्षादान प्रणाली 4टा प्रणाली विषय पढ़ले कौन कौन ना मातृभाषा माध्यम शिक्षादान दिज्व है शिक्षा मातृभाषा माध्यम दिज्व धंदा केन्द्रिक शिक्षा हम कर्म कर्म माध्यम शिक्षा को दिज्व मौलिक धंदा गुड़िक पिला कर्म माध्यम शिखिब ता सहित आउ कौन वक्तृता आ प्रश्न उत्तर माध्यम शिक्षा व्यवस्था दिज्व शिक्षा वक्तृता आ प्रश्न उत्तर माध्यम शिक्षा दिज्व ता सहित आउ कौन पद्धति पढ़ले ना एठी आमे आम पढ़ले जे प्रश्न उत्तर पद्धति सहित आम किछिटा जो पढ़ले मातृभाषा शिक्षा ता सहित कौन कौन पढ़ले आम मातृभाषा माध्यम शिक्षा पढ़ले ता सहित प्रश्न उत्तर आउ वक्तृतामूलक शिक्षा पढ़ले जो आम आलोचना तर्क वितर्क करवा नेक्स्ट पढ़ले जे कर्म माध्यम शिक्षा दिज्व कर्म माध्यम धंदा केन्द्रिक शिक्षा गुड़ी पढ़े ता सहित आउ गोटे शिक्षा पढ़ले कौन ना विभिन्न मौलिक विषय गुड़ी विभिन्न विषय गुड़ी जो आम कहले जे पाठ्यक्रम विभिन्न विषय को आम शिक्षा दवा से विषय गुड़िक निहाती भाव में आम से भीतर गोटे संपर्क स्थापन करवा जहाँफल कौन हम ना पिला प्रत्येकटी विषय सहित परस्पर सहित संपर्क स्थापन कर प्रत्येक विषय को अति सहजरे बुझी पार उदाहरण भी आम तार देले जे इतिहास और भूगोल पढ़ाला समय आम इतिहास और भूगोल को मिसई कर पढ़ाइबा निहाती आवश्यक इतिहास रे जो राजा मानक विषय पढ़ले जो राज्य बा जो देश विषय पढ़ले तार भौगोलिक परिस्थिति केमिति हेतु से समय सेठी लोक माने के भली तांकर जीवन यापन शैली हेइतिबो से सिंधु उपत्यका हो महेंजोदारो कथा हो बुझेला ना नहीं बा विभिन्न शासक मानकर जो कथा रही से राज्य शासन केमिति थिला सेही राज्य शासन उपरे भौगोलिक परिस्थितिर कौन प्रभाव पड़ूला याकू आम कौन करिया ना मिसेकी शिक्षा देवा निहाती भाव में आवश्यक जहाँफल कौन हम ना शिक्षार्थी से पाठटा को अति सहजरे बुझी पार ये 4टी पद्धति शिक्षा दिज्व बोली आम पढ़ले नेक्स्ट पढ़ले श्रृंखला कथा गांधीजी शिक्षा व्यवस्था से आत्मश्रृंखला को गुरुत्व देइछन्ति जे शिक्षार्थी को बाह्य चाप पकाजीवनी तापर जबरदस्त कौन सी जिनस करा नहीं कौन प्रकार कठोर नियम कानून रे एठी शिक्षा परिचालित हम ना गांधी जड़े आदर्शवादी थे गांधी जड़े कौन थे आदर्शवादी थे यहाँ मुझे फास्ट क्लास रे कही सारी आदर्शवादी को माने जो माने आदर्श उपरे गुरुत्व दियंती डिसिप्लिन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती जो माने भगवान सृष्टि उपरे भगवान जो चिंतन अच्छी तापर अधिक गुरुत्व दियंती आध्यात्मिक जो माने होती बुझेला जड़े आदर्शवादी होता सत्य मध्य गांधीजी केबे हेले कठोर श्रृंखला उपरे गुरुत्व दे ना सी कहते जो श्रृंखला कौन होता दरकार आत्मश्रृंखला होता दरकार पिला निजे निजे श्रृंखला दीजा आम ताको श्रृंखला विषय जनइबा जे श्रृंखला कहीं आवश्यक श्रृंखला जड़े व्यक्तिर जीवन में कौन करें कहीं निहाती आवश्यक जड़े श्रृंखलित हवा ता भीतर ही पिलाटी कौन कर ना निजे निज आड़े श्रृंखलित हम ताकू बाध्य बाधकता करा तेणु आत्मश्रृंखला उपरे गुरुत्व देइछन्ति ता सहित कौन कहते ना ये श्रृंखला व्यवस्था व्यक्ति केन्द्रिक न होई समाज केन्द्रिक होइथिबा निहाती आवश्यक श्रृंखला व्यवस्था कौन हो समाज केन्द्रिक होइथिबो समाजर नीति नियम दृष्टि समाजर जो नीति नियम गुड़िक तुम देखुच पिलाने तुम समाजर मध्य तुम जो अंचल रोच सेठारे किछि नीति नियम निहाती भाव में रही से नीति नियम बहुत भावी चिंती बहुत पूर्वर तैयारी करा जायछि से नीति नियम गुड़िक व्यक्तिर उन्नति दृष्टि समाजर सुविधा दृष्टि समाज रे जेमिति विशृंखला सृष्टि न हुए से दृष्टि तैयारी करा जायछि आ सेही नीति नियम को एटी गांधीजी गुरुत्व दियंती जे समाज दृष्टि श्रृंखला तैयारी हम जहाँफल विशृंखलित ये पिला माने हबे नहीं जहाँफल कौन हम ना आग को जाई से माने जड़े जड़े भल नागरिक परिगणित हेबे भल नागरिक से माने हेई परिबे सेही दृष्टि श्रृंखला को तैयारी करा जिवो बुझिगला नेक्स्ट होउची आमे पढ़िले शिक्षकंकर कौन भूमिका शिक्षक
କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଯଦି କିଏ ପକାଇଥାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ଆଉ ବିଫଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଧର ତୁମେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ହେଲ ଆଗକୁ ଯାଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ତୁମେ ପଢ଼ାଉଛ, ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲ ପଢ଼ାଇ ଦେଲ, ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି ପିଲା ସେଇ ଭୁଲ ପାଠଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧର ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିଲା, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଭୁଲ ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଭୁଲ ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦିଆଗଲା, ଭୁଲ ବଶତଃ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଜାଣି ଶୁଣିକି କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି ତାକୁ ଭୁଲରେ ଆମେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଡକ୍ଟରରେ ପରିଣତ ହେବ ଯିଏ ଭୁଲ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ସେଠି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ବୁଝିଲା। ଜଣେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ଭୁଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ସିଏ ହୁଏତ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆପଣେଇ ନେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷକ ନିହାତି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଛିଟା ଗୁଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଗୁଣ ରହିବ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା ସିଏ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ସେ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ସେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ସେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୋଇଥିବେ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଥିବ, ସେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭଳିଆ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଭିତରେ ଥିବ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ 5ଟା ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଲେଟ୍ ଆସିଛ ବା ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଦେଇଦେବି, ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଯିବ, ବୁଝିଲା। ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି। ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଆସିବ ଏ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତୁମର ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ତୀର ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଠି ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ର 45 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖ, ଯାହାଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ସରି ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅପକାରିତା ଆଉ ଉପକାରିତା କିଛି ଅଛି, ଅପକାରିତା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଛିଟା ଉପକାରିତା ଆଉ ଅପକାରିତା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଛିଟା ଉପକାରିତା ଆଉ ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କର ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ବଟନ୍ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ କର। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ଯେବେ କାଲି ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିଦିଅ, ସେଇଥିରେ ତୁମର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ତୁମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି
7টাରୁ 8ଟା ଭିତରେ ତୁମର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 7ଟା PM ରୁ 8ଟା PM। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ତେଣୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବି ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ତୁମେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ଲାସ୍ର। ବୁଝିଲା? ଲେଟ୍ କରନି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। କୋଚିଂ କିମ୍ବା ଯଦି କଲେଜ ଯାଉଛ ଯାଅ, ତା ସହିତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାର, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରିବି। କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍। ଏଇ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ତୁମେ ନିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକିନା କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଏବଂ